the second part of unit 2, or we can say the continuation of unit 2. In the last session, we have seen the conditional statements, how to write conditional statement. So basically, which is the method to write the conditional statement? Can anybody tell? Which is the method? In the last session, we have talked about for conditional statement. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Why are not the answer? Sir, if and else or Joanna, Yes, right, if and else what is doing, sir? Joanna right, to. right. Yes, if and else. This is called conditional statement. Sir. Okay, very good. So in the last session, we have discussed that called conditional statement. In that, we have seen that how to write that if else or elif statement in the last session. So we'll go in deep of that. So because in the time constraint last session, we have not covered that much example of that. Okay, so today we'll see example of that if else statement. Suppose if we'll take one example of something like that. Suppose I think we have seen the last in the last session also I think we have covered that number system. So if number is greater than 0, if print that number is greater than 0, number is between 1 to 4, it will print between number to 4. That we have seen in the last session. So basically that way we can do many more programs like that. So basically which program can be done using that conditional statement, that we need to see. કયા program conditional statement થી થઈ શકે? So basically we can, if we know that most of the program are using this conditional statement or loop statement. Okay, so most of them, means 80% of the programs are always contain that if or else or for loop, while loop. So this is important aspect of can say program which we can learn in this section. Okay, so why I'm talking that? Because program is a bit logical. Programs means logical operations. Basically program ને આપણે generally શું કહીએ, program શું કરશે કે કઈક decision લેવાનું કામ કરે. It will take some decision on the basis of condition is given. It will continuously doing some task. So that's why program is going to be used. Suppose program ની વાત કરીએ તો આપણે જે રીતે સ્ટ્રક્ચર સમજ્યા હતા કે ઇનપુટ આવે, પ્રોસેસ થાય ને આઉટપુટ મળે, right? So in that, input will decide what should be the output. So inside that process, that may be decision making, that may be simple mathematical calculations, and there will be continuous operation will be there. Okay, but the mathematical operation only, it is not exist at all. Only mathematical operations like that we have seen in the last example, that find out the area of that circle. Okay, so means that it is not because this type of example is not, we can say, in the real practical way, because it's simple to make your understanding. We have to take that example. In real world, the programs or the problems is not like, the programs are some bit complicated. So that complicated problems can be solved with logical ways. Logical ways means if something is there, means there is always condition will be there. જો આવું હોય તો આવું કરવાનું, જો આવું ના હોય તો આવું, જો ના આવું, means this is way we can calculate or we can make the program. So most of the case, 80% of the cases, the program contain if else statement, for loop, while loop. So this thing you need to be clear that means this portion should be clear for you. Okay, તો આપણે આગળ continuation કરીએ. તો જે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા એની અંદર ફરીથી તમને રિપીટ કરાવી દઉં એ સેક્શન કે તમે ભૂલો નહીં, અને કારણ કે એ વસ્તુ તમારે બહુ યાદ રાખવાની જરૂર છે.
So are you able to see that section, compiler section? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So just wait a minute. So I will take one problem and we'll try to solve that. Okay. So let me choose. Take one problem. So that experiment 1 and experiment 2 I have shared with you. Have you got that Yes, sir. Yes, assignment? sir. Okay. Yes, sir. So તમારે એની અંદર શું કરવાનું છે કે તમને જે આપેલા છે એક્સપેરિમેન્ટ જે 5 આપેલા છે અમુક 6 હશે એક્સપેરિમેન્ટ 1 ની અંદર જ એ તમારું હેડલાઇન્સ આવશે પ્રોગ્રામની પ્રોગ્રામ 1 ધીસ ઇઝ મીન્સ પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ નીચે આવશે એનું બેઝિકલી સોલ્યુશન મીન્સ ધેટ પ્રોગ્રામ ઇટસેલ્ફ અને નીચે તમારો આવશે એનું આઉટપુટ. હવે ત્રણ સેક્શન મતલબ ત્રણ ભાગ તમારા દરેક પ્રોગ્રામના હશે. મેઇન પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ, ધેન બેઝિકલી વચ્ચે તમારે જે પ્રોગ્રામ લખવાનો છે એ અને એનો પછીનું આઉટપુટ. બરોબર, આ રીતે દરેક પ્રોગ્રામને તમારે ત્રણ ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાના રહેશે. ઓકે, તો એ રીતે તમારે મને જે તારીખ આપી છે એ તારીખ 31 તારીખ સુધીમાં તમારે વર્ડ ફાઇલ, ઇફ ઇટ ઇઝ અ વર્ડ PDF, નો ઇશ્યુ, યુ કેન શેર વિથ મી. તમારે મને શેર કરવાની છે. ઓકે, તમે રૂબ્રિક્સ બી આપેલો છે, રૂબ્રિક્સ જોઈ લેજો. માર્કિંગ બી હશે એની અંદર. ઓકે, તમારા અવાજ કપાય છે, અવાજ કપાય છે. હેલો, અવાજ am કપાય I છે, audible? sir. Am I clear? હવે બધા clear માટે આવી એવું છે વાત કે છે. કોઈના માટે એવું છે? બધા માટે એવું છે કે ફોર પર્ટિક્યુલર પર્સન? ના સર, કપાય છે. ના સર. કપાય. ક્લિયર આવે છે. હા સર, કપાય. ઓકે, 1 સેકન્ડ. સર ક્લિયર છે. 1 સેકન્ડ. લેટ મી ચેક. Now it is audible? ત્યારે આવે છે ક્લિયર? યસ સર. ક્લિયર છે સર. 1 second. Hello, now it is audible? સર ઓડિબલ જ Yes, છે. sir. વચ્ચે રૂબ્રિક્સ ને બધું તમે બોલ્યા ને એ વખતે સર કપાઈ ગયો હતો અવાજ. અત્યારે અવાજ આવે? હવે ના ઓકે આવે છે. યસ clear. સર, યસ સર. ઓકે, રૂબ્રિક્સ ની બેઝિકલી કરતો હતો. રૂબ્રિક્સ માં એવું છે કે ત્રણ પાર્ટ ની અંદર એકચ્યુઅલી રૂબ્રિક્સ બનાવેલો છે. તો રૂબ્રિક્સ ની અંદર એક છે તમારું જે લોજિક ક્યુ છે, કરેક્ટનેસ ઓફ લોજિક, means that how your logic is correct or not. your output તમારું સાચું લોજિક ખોટું હોય પ્રોગ્રામ નું તો એ પ્રમાણે તમારું માર્કિંગ થશે, અથવા તમારું આખું લોજિક જ ખોટું હોય. પછી તમારું જે સિન્ટેક્સ છે, સિન્ટેક્સ સાચી છે કે ખોટી છે, એ સિન્ટેક્સ બી એની અંદર છે કે આખી સિન્ટેક્સ ખોટી છે, અથવા ક્યાંક સિન્ટેક્સમાં તમારે પી ની જગ્યાએ સ્મોલ પી તમે સ્મોલ પી ની જગ્યાએ કેપિટલ પ્રિન્ટમાં પી લખ્યું છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મિસ્ટેક, but still it is acceptable because you have done the correct program, but due to that spelling mistake there is issue. Okay, so એ ચેક થશે તમારું. અને એક ત્રીજું છે કે તમે જેન્યુઅન તમારું ઓરિજિનાલિટી કેટલી છે પ્રોગ્રામની, means you have made the program, you are just copying from others, or તો એ જેન્યુઅનનેસ તમારી પ્રોગ્રામની ચેક થશે. એમાં તમે ફૂલ કોપી કર્યો છે તમને એ રીતે માર્ક્સ મળશે. તમે કોપી કરેલો હશે પણ there is slight variations in that program તો એ રીતે માર્ક્સ મળશે. આ એક ટોટલી ઓરિજિનલ તમારો તમે તમારા લોજિક પ્રમાણે બનાવ્યું છે તે રીતે માર્ક્સ મળશે. તો આ રૂબ્રિક્સ ના તમને ડિવિઝન કદાચ તમને દેખી શકો નથી દેખી શકતા, આઈ ડોન્ટ નો, બટ આઈ હેવ સેડ ધેટ રૂબ્રિક્સ. તો તમે દેખી શકો છો રૂબ્રિક્સ? યુ કેન સી ધેટ ઓર નોટ? યસ સર. દેખી શકો છો? ઓકે, ઓકે. સો રૂબ્રિક્સ તમે જોઈ લેશો, તમને એક્સેલન્ટ, ગુડ, ફેર એન્ડ પુઅર આ રીતે તમારા ડિવિઝન પાડેલા છે 4. એમાં રૂબ્રિક્સમાં અંદર તમને પોર્શન બી લખીને આપે છે કે કયા પોર્શનમાં કેટલા માર્ક્સ મળશે,
બરોબર, તો તમે એ રીતે તમારું જે કામ છે કરજો તો એ પ્રમાણે આપણે માર્કિંગ થશે, રાઈટ? Okay, so we were talking about that example of if statement. So just a second, example. Okay, suppose we are taking some example like that. If we are giving the two integer, suppose any integer we are taking as an input, and for that integer, if here the question is something like that, if the sum is between 15 to 20, okay, so summation of two integer, it is summation of that is between 15 to 20, then it will always return 20. Okay, 15 થી 20 ની વચ્ચે જો એનો સમેશન હોય તો એ always return 20. અને જો એવું ના હોય, means if it is not a summation is not between 15 to 20, then it will return that whatever the summation is. Okay, so are you getting the problem? Problem ખ્યાલ આવ્યો બધાને? હું શું કીધું problem? Hello? No, sir. No. ना सर ना ના સર Sir, repeat once, sir. Okay, so you can see that in the screen I have write this problem. If sum of two given integer, if sum of two given integer, if it is a sum is between 15 to 20, मतलब બંનેનો સરવાળો માની લો કે એક નંબર છે 12 છે અને બીજો નંબર છે તમારો 6 છે, so your summation is 18, right? So it is between 15 to 20, means if it is between 15 to 20, then it always return 20. સરવાળો 15 થી 20 વચ્ચે ગમે તે હોય, આઉટપુટ તમારો હંમેશા 20 આવે. જો એના સિવાયનું હોય, 15 થી 20 વચ્ચેના સિવાયનું હોય, તો એનો આન્સર હંમેશા તમારો કેટલો આવે? જે સમીશન થયો એટલે માની લો કે એક છે 10, એક છે તમારો નંબર છે 4, so 10 plus 4 14, so 14 is less than 15, means there will be always output is for 14 is 40. If it is summation is 13, 13 output. If summation is 12, 12 output. But if summation is 16, output is 20. If summation is 17, output is 20. If summation is 18, output is 20. If summation is 19, output is 20. And for 20, itself 20. But for 15, it shows that 15 only. So now a problem is clear. Yes, sir. Yes, બે sir. વખત Yes, sir. Yes, sir. use કરવું પડશે, sir. Okay, so now what we need to do is first we need to take the input two integers. Okay, so first understand the problem. Problem is something like that. Two integers required. So first input section we are talking about that. Input section will require the two inputs, right? So two inputs તમારે ત્યાંથી લેવાના છે, તો આપણે ઇનપુટ જે છે એ ઇનપુટ લઈશું. પછી શું કરશું? આખો તમારે મગજ માઇન્ડમાં આપણે પ્રોસેસ ક્લિયર કરવી પડે પ્રોગ્રામ લખતા પહેલા. પછી શું કરશો કે બે જ્યારે બે તમારે વેલ્યુઝ તમે લીધી છે, તો એના પછીનું શું પ્રોસેસ? તો કોઈ થોડો ઘણો એક થોડો આઈડિયા આપશે મને કે એના પછીનું શું પ્રોસેસ છે ઇનપુટ લીધા પછી? સર એના પછી આપણે એના ઇન્ટીજર માં કન્વર્ટ કરશું સર, જે પણ ઇનપુટ હશે એને. એના પછી એક વખત if યુઝ કરશું અને લખશું કે જે ઇન્ટીજર છે એ 20 કરતા લેસ છે સમ, અથવા તો એવું લખશું કે 15 કરતા વધારે છે તો નીચે જાય, મતલબ કે એના પછીનું સ્ટેટમેન્ટ થાય. એમાં ફરીથી if સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરશું અને એમાં લખશું કે સમ 20 કરતા ઓછો છે તો પ્રિન્ટ 20 કરે, અને પછી એનાથી વધારે છે તો એલ્સ કરીને આપણે જે બી સમ પ્રિન્ટ સમ કરી દઈશું સર. ઓકે, સો બેઝિકલી આની અંદર એકચ્યુઅલી પહેલા શું છે, બે ઇનપુટ લીધા, બે ઇનપુટને પહેલા તમારે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે, રાઈટ? તો બેઝિકલી ધેટ ઇન્ટીજર નંબર આપવાના છે, એટલે યુઝરને ખબર છે કે ઇન્ટીજર નંબર જ આપશે, એ વોન્ટ ગીવ એની ફ્લોટ નંબર્સ. ઓકે, તો આપણે એને ઇન્ટીજરમાં જ કન્વર્ટ કરીશું. ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી તમારે એનું સમીશન કરવા પડશે. ઓકે, તો સમીશન કરીશું. સમીશનમાં બે વસ્તુ ચેક કરવાની છે કે એ 15 અને 20 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ. Means it should be greater than 15 and less than 20. So first we are taking two integers. So integer 1 is equal to input.
So we are asking user to give the input, enter first integer, okay, and we are talking about second integer, integer 2, enter second integer, okay. एक सेकंड कॉल से हेलो Okay, so what basically we have taken the two inputs now. This is the first input and second integer. So two integer user has given as input. So we need to convert that input to integer. So there is a two way to convert. So directly we can convert from input also, or we can convert afterwards also. So if you are directly converting to that input to that particular integer, so it will reduce or your length of program, because this is we can say two declaration of variables required. Suppose I am converting to that integer. So first there is a integer 1 is there. Now I am converting that integer as an integer, converted integer, C integer, converted integer 1. Okay. Then this conversion is called integer and integer 1. Okay. So we have converted the integer 1 to integer with that command, and it is converted integer 2 is equal to, just I given the name, there is nothing meaning of that. So int 2. Okay, this is the way to convert into integer, converted integer 1 and converted integer 2, right? Directly we can do in this way. I can write directly in int in bracket of input. Okay, so this is another way to convert directly to your integer number. Okay, so this is another way. Clear? આ વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ. ડાયરેક્ટ you can convert your input to integer in integer 1 and integer 2. બીજું આ જે સેકન્ડ જે અત્યારે મેં લખ્યું છે c integer વાળું, so you need to declare again variable. Okay, અથવા તમારે એ જ integer માં ફરીથી તમારે integer ને put કરવું પડે. So it is not advisable. So તમારે નવો વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો અને ફરીથી એની અંદર જૂના વેરિયેબલ ને કન્વર્ટ કરી અને સ્ટ્રિંગ માંથી પછી તમે ઇન્ટીજર માં કન્વર્ટ કરશો એની અંદર. ઓકે, તો આ રીતે બી તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો. તો આપણે ડાયરેક્ટ કરીએ, ડાયરેક્ટ ઇન્ટીજર એન્ડ ઇનપુટ and we are converting to that integer. Now we are asking for summation. So summation is equal to sum રાખીએ આપણે integer 1 plus integer 2. તો અહીંયા તમને જે SUMM છે sum, એ તમને શું મળશે? તમારો સમેશન મળશે. હવે તમે શું ચેક કરવાનું છે કે if the value is between that, so what we are requiring between that means is this should be less than 20 and greater than 15. So there, how to check these two condition at a same time? કોઈ કહેશે બંને કન્ડિશન એક સાથે કેવી રીતે ચેક કરવી? સોરી સર, કઈ બે કન્ડિશન? Two conditions are required. First means the summation should be less than 20 અને બીજું જે છે summation should be greater than 15. આ બે કન્ડિશન છે, એક less than 20 ની છે ને greater than 15 ની છે. આ બંને સાથે કેવી રીતે ચેક કરાય? મીન્સ આ બંને સાથે કન્ડિશન હોય તો આપણે પ્રિન્ટ કરવાનું છે 20, એ ના હોય તો પછી આપણે બીજું છે. તો બંને કન્ડિશન સાથે કેવી રીતે ચેક કરીશું? while આઈડિયા કોઈને? સર while ના, while સુધી આપણે પહોંચ્યા જ નથી. elif sir, elif elif Alif
Okay, if you are doing the LF means it is checking the condition individual. First it will check condition if, and then it will check condition in LF. So these are two different conditions are checking in different ways. एक में check करते हैं, एक LF में check. What I'm asking is the condition, first condition is like that, sum is less than 15. Equal to, Another okay, condition is okay, sir. sum is greater than 20. Greater This is than. two conditions. Okay, I will tell you exactly what I'm asking is. For example, suppose if I'm printing something, આપણે print કરાવતા કે print simple print કરાઈએ કે sum greater than 15. So it will check first condition is sum is greater than 15 or not. Another I am doing the print sum is 20. These two conditions are there. So if I run this code, it will ask to enter two code. Suppose if I am entering 10 and I am entering another second variable, it is called 20. Between greater than 50 and less than 20. So if you see that answer is true and true, means true means if it is greater than 15, yes, because summation is 16. And if it is less than 20, yes, because it is a less than 20. Again, I am entering another value. If I am entering 15, and second I am entering as a 6. So first is true because it is greater than 15, and second is false because it is a less than 20. Now what I am asking is, if this two condition is true, then and then only your if condition will work. If this true condition is false, then and means this two condition is false, then and then only that else condition should be executed. I'm getting, are you getting? આ બંને ટ્રુ હશે ત્યારે તમારો વચ્ચેનો પોર્શન કરેક્ટ થશે. આ બંનેમાંથી એક પણ ફોલ્સ હશે અથવા બંને ફોલ્સ હશે, બરોબર? તો એવું લગભગ બંને ફોલ્સ થાય એવું પોસિબલ નથી, કારણ કે કોઈ બી નંબર તમારો 20 થી ઓછો થશે, કોઈ 15 થી વધારે થશે, બરોબર? તો તમારો એ બંનેમાંથી ગમે તે એક ટ્રુ થશે અથવા ફોલ્સ થશે કહી શકાય, ત્યારે તમારું એલ્સ માં જવું જોઈએ. બંને જ્યારે ટ્રુ હશે ત્યારે ઇફ કન્ડિશનમાં જવું જોઈએ. ઓકે, સો ફરીથી તમને આ સાઈડમાં રાખી આપણે હું થોડું તમને ક્લેરિફાઈ કરું છું કે ઇફ basically this in bracket just I am writing, this is doesn't mean that I am writing, so this is called statement 1. This is statement 1. So and this statement will print what it is printing, the number, the sum is 20. Just I'm writing it because we require output as a 20. So the sum is 20. Now else our second print function will work that the sum is sum. So here we are, whatever sum is there, that will be output. Okay, so અહીંયા તમારો હંમેશા output તમારો 20 આવશે, sum is 20, અને અહીંયા હંમેશા તમારો output whatever sum is there. Okay, તો હવે બેઝિકલી આની અંદર તમે જોશો કે આ જે સ્ટેટમેન્ટ 1 મેં લખ્યું છે અત્યારે, so that what should be the statement 1, what should be that condition? આ condition શું છે? આ condition આ greater than 15 ની હોઈ શકે, greater than less than 20 ની હોઈ શકે. આ બંને સાથે કેવી રીતે પુટ કરશો અહીંયા તમારી conditions? કોઈને આઈડિયા? સર હા, સર આપણે ઓલું આપણે આમાં નતો લખતા 15 ગ્રેટર ધેન સમ ગ્રેટર ધેન 20 એવી રીતે આખું લખાય? 15 ગ્રેટર શું ફરીથી બોલ. સર આપણે ઓલા સમમાં નતો હતું કે x ની વેલ્યુ 0 થી 2 ની વચ્ચે છે, એવી રીતે આમાં લખાય? એવી રીતે આમાં લખ્યું છે કે કેવી રીતે લખશું? 15 ગ્રેટર ધેન સમ ગ્રેટર ધેન 20 એવી રીતે ના, ડાયરેક્ટ એક જ લાઈન મેથેમેટિક્સ માં લખીએ છે ને, મેથેમેટિક્સ માં લખીએ એ એકચ્યુઅલી બંને કન્ડિશનો સાથે ચેક કરીએ છીએ. પણ બેઝિકલી કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ માં બંને કન્ડિશનો તમારે સાથે ચેક કરવી હોય તો તમે એ રીતે ના કરી શકો. સો વોટ વી નીડ ટુ ડુ ઇઝ one condition and another condition should be connected. બંને કેવી રીતે કનેક્ટ થઈ શકે એના માટે તમને ખ્યાલ હોય તો કે આપણે and or આપણે ઓપરેશન લીધા હતા, રાઈટ? so that and or operation is used for that. કે શું ચેક કરશે કે greater than 15 ની બી ચેક કરશે
અને અને આપણે વચ્ચે બોલીએ ને, ગુજરાતીમાં બોલીએ કે સમ 15 થી વધારે હોય અને સમ 20 થી ઓછું હોય. અને જે કહીએ છે અને means it is called and. So that and operator will be used over here. So first condition is called sum. So if I print that suppose કે અત્યારે હું એને અહીંયા આપણે સપોઝ કે ફર્સ્ટ પ્રિન્ટમાં સમ છે, સેકન્ડ પ્રિન્ટની અંદર બી સમ છે, અહીંયા થર્ડ સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો સમ greater than 15 and sum less than 20. તો આપણે રન કરીશું તો 10 6. So what is called true, true and true. કેમ ટ્રુ હોય થર્ડ? કારણ કે પહેલા બે ટ્રુ છે, બંને ટ્રુ નું એન્ડ ઓપરેશન શું થાય? ટ્રુ થાય. એટલે 1 and 1 નું શું થાય? એન્ડ ઓપરેશન શું થાય? હંમેશા 1 જ થવાનું છે. Okay, so that will be true. If I run that code again, if I am writing the value of something like that called 10 and 2, so you can see that false, true and false. So false and true means 0 and 1. 0 and 1 નો end operation શું થાય? 0 થશે તમારું. Again after running that code, it is called 16 and 5. So it is called true, false and false again. So true એટલે 0 1, false 0, 1 0 નું end operation શું થશે? 0 થશે. તો આપણને જે જોઈતું તે મળી ગયું. શું જોઈતું હતું? કે જ્યારે વેલ્યુ તમારી greater than 15 હોય અને less than 20 ના બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરતી હોય ત્યારે તમને હંમેશા ટ્રુ મળવું જોઈએ. તો આપણે પહેલું જે એક્ઝામ્પલ લીધું અહીંયા કર્યું હતું એમાં બંને ટ્રુ થતું ત્યારે ટ્રુ આઉટપુટ આવતું હતું. જ્યારે ગ્રેટર ધેન 15 ની જગ્યાએ સપોઝ લેસ ધેન 15 હોય અને ગ્રેટર ધેન 20 હોય, મતલબ આના સિવાયની કોઈ બી કન્ડિશન માટે એ તમને હંમેશા ફોલ્સ આપે. તો અહીંયા તમે જોયું આના સિવાયની કન્ડિશન માટે બધા આઉટપુટ તમને ફોલ્સ જ મળ્યું. પહેલામાં ટ્રુ મળ્યું, બીજામાં ફોલ્સ મળ્યું, ત્રીજામાં ફોલ્સ મળ્યું. આના સિવાયની બીજી કોઈ કન્ડિશન પોસિબલ થશે નહીં. તો આ કન્ડિશન તમારી આ બેઝિકલી જે સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે sum is greater than 15 and sum is less than 20 એ તમારું બેઝિકલી સ્ટેટમેન્ટ થશે if નું સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, તો if સ્ટેટમેન્ટ અંદર પુટ કર્યું. ઓકે, હવે ખ્યાલ આવ્યો બધાને? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So if I run that code, okay. Just a second. તો કોલન આવે ને? હા, કોલમ હું ભૂલી ગયો. Thank you. બીજું શું મિસ્ટેક થાય છે? એલ્સ ની પાછળ કોલન. યસ. ઓકે, આટલું ધ્યાન રાખવાનું. So enter first integer 10, second integer is asking for, suppose I am entering 2. So answer is 12. So what we required is if it is less than if it is greater than 15, less than 20, it should output as a 20. But it is not less than 20. It is not greater than 15. So means it is less than 15. So it is called output is whatever summation is. Again, if I run the code, I am going as a 10 and 6. Sorry. 10 and 6. Output is 20. Okay, so sum is 20. So are you getting? So how to make a program for any problem? આમાં કોઈને ડાઉટ ખરો? દિલીપ? નો સર. નો સર. દિલીપ આવ્યો નથી? ઓકે, he's not there. સચિન? ક્લિયર? હેલો સચિન? ક્લિયર છે ને? હા સર, ક્લિયર. ઓકે 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 ઓકે. જય? ક્લિયર છે જય? હેલો જય, સાંભળે છે મારો અવાજ?
ઓકે તો આપણે આગળનો સ્ટાર્ટ કરીએ એક્ઝામ્પલ કર્યો એટલે એક્ઝામ્પલમાં બહુ એકચ્યુઅલી ટાઈમ જતો રહે છે સો ધેટ યુ રિક્વાયર ધ પ્રેક્ટિસ ધેટ એક્ઝામ્પલ એટ યોર સાઇડ ઓકે જે તમને અસાઇનમેન્ટ આપવું જે તમને એક્સપેરિમેન્ટ બેઝિકલી તમારા એક્ઝામ્પલ્સ તમારે ત્યાં સાથે સાથે કરતા રહેશો તો તમને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થશે તમને ક્યાં એરર આવી શકે તમને ખ્યાલ આવશે તો બેઝિકલી આ જે આજનો સેશન છે સેકન્ડ માટેનો સ્ટાર્ટ કરવાનો છે તો આપણે સેકન્ડનો જે પાર્ટ છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ સેકન્ડ પાર્ટમાં જે તમારે ગઈકાલે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે આપણે કરાયું હતું કે જે તમારા કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ ઇફ એલ્સ વાળું તો એના સિવાયનું જે છે એ આપણે આજે લૂપમાં જોઈશું તો એના સિવાયની વાત કરીએ તો આજે આપણે સેકન્ડ જે છે એ ફોર લૂપની વાત કરવાની છે તો ફોર લૂપ શું છે અને એને કેવી રીતે લખી શકાય એ આપણે જોવાનું છે ઓકે તો વાય ફોર લૂપ ઇઝ ફોર લૂપ શાના માટે પહેલી વાત તો બેઝિકલી ફોર લૂપ બેઝિકલી શાના માટે થશે કે સમથિંગ ઓર that called repeated things are there where we are requiring that things are repetitive so one task are required to run for many times એક જ વસ્તુ બે ત્રણ વખત તમારે કરવાની હોય so at that time you are not going to do for that everything for every one એક step suppose માની લો કે હું તમને કહું છું કે ત્રણ યુઝર જેટલા વેરિયેબલ સપોઝ યુઝર એક લિસ્ટ એન્ટર કરશે સપોઝ કોમા સેપરેટેડ આપણે જે એક્ઝામ્પલ કરાયો તો બરોબર તો યુઝર જો કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુઝ એન્ટર કરે છે અને કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુઝનો સરવાળો તમારે કરવાનો છે સો હાઉ મેની that's comma separated values user has entered you don't know at that time while you are making the program તમને પ્રોગ્રામ કંઈક બનાવે છે તો તમને કેટલા સુધી તમારે એનું સબમિશન કરવાનું છે એટીએમ મશીનની વાત કરીએ તો એટીએમ મશીનમાં કોઈ માણસ 500 નું એન્ટ્રી કરશે 1000 ની એન્ટ્રી કરશે 2000 5000 10000 20000 કેટલું ઇનપુટ આપશે યુ ડોન્ટ નો તો મશીન કેટલી વાર તમારું એક ગણતરી માટે ચાલુ રાખવું અંદર જે કેલ્ક્યુલેશન જે છે કે 100 ની નોટ છે કે 500 ની નોટ છે કે 1000 ની નોટ છે 2000 ની નોટ છે એ તમારે કેટલી વખત કાઉન્ટિંગ કરવું બરોબર તો 2000 ની નોટ હોય ને 2000 સપોઝ તમને 2000 ની નોટ જ હોય 2000 તમારે નોટ પણ જોઈતો તો સિંગલ ટાઈમ તમારે એને ખાલી કાઉન્ટ કરીને આપવી પડશે સપોઝ તમારે 20000 રૂપિયા જોઈએ છે આઉટપુટમાં તો 2000 ની નોટ હશે તો શું કરશે એ 10 વખત મશીન એ રિપીટ કરશે એ કાઉન્ટિંગ કરવાનું તો 10 વખત કાઉન્ટ કરશે અને ફરીથી તમને ત્યાં આઉટપુટ આપશે બેઝિકલી આ રીતે જે યુઝરના ઇનપુટ ઉપર તમારું વસ્તુ કંટ્રોલ થતી હોય યુ ડોન્ટ નો વોટ એક્ઝેક્ટલી યુઝર આર ગોઈંગ ટુ ડુ વિથ ધેટ ઇનપુટ ઓકે તો એ વખતે તમારે ફોર લૂપ તમને ખબર કે ભાઈ 3 ઇનપુટ લેવાના છે અને 3 નો સરવાળો કરવાનો છે સો ધેટ યુ કેન ડાયરેક્ટલી ધેટ કોલ વન ઇનપુટ સેકન્ડ ઇનપુટ થર્ડ ઇનપુટ નો સરવાળો નાઉ but you don't know how many inputs are what is the inputs are coming from that user so there you require the loop so ત્યાં તમારે લૂપ ની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં કન્ટિન્યુએશન તમારે તમારો જે છે કહેવાય પ્રોગ્રામ તમારો જ્યાં સુધી એ વસ્તુ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી એનું કન્ટિન્યુ કેલ્ક્યુલેશન ઓકે તો આપણે લૂપ વિશે જાણીએ કે હાઉ ટુ રાઇટ ધ લૂપ્સ તો લૂપ લખવા માટે મારી સ્ક્રીન થાય તમને Yes, sir. Yes, sir. okay so you can see that for loop એ બેઝિક ફોર લૂપ ની વાત કરીએ તો એ બેઝિક ફોર લૂપ શું છે તો it will iterate it's called iteration okay so it will iterate for a sequence over a sequence and sequence is given in list tuple or string basically આપણને તમને ખબર છે કે જે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ છે એની અંદર આવી શકે લિસ્ટમાં આવી શકે ટપલમાં આવી શકે સ્ટ્રિંગમાં આવી શકે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ ડિક્શનરીમાં આવી શકે but dictionary that will see how to do with that dictionary but till now we are going to use for list tuple and string basically આ ત્રણ જે છે તમારા સેટ બેઝિકલી જે કહીએ છીએ એની અંદર તમારે એ જે છે એ તમારે ઇટરેટ કરવાનું છે કેમ લિસ્ટ ટપલ અને સ્ટ્રિંગ ની વાત કરીએ છીએ કેમ બીજા કઈ નહીં સેટ અને ડિક્શનરી ની કેમ વાત નથી કરતા એ બી આપણે જોઈએ તો બેઝિકલી શું હશે there is a values okay so values means start with one value it contain two value it contain three value it contain n values in that list same way tuple will contain n values now why string will contain one value or more than one value can you tell me string ની અંદર એક જ વેલ્યુ હશે કે વધારે વેલ્યુ હશે
વધારે વેલ્યુ હશે સર. Yes, because string is a combination Zero of different characters. Okay, suppose I am writing that GCPL, GC Palanpur. So what it means is that GEC is individual character, and a combinations of that character is called string. So you can iterate over the individual your character. So this is called iteration. તમે એ કાઉન્ટ કરી શકો કે G અલગ પાડી શકો, E અલગ પાડી શકો, C અલગ પાડી શકો. So તમને એ અલગ પાડી શકો. પણ સપોઝ કે હું તમારે એક નંબર લખું છું કે 1 2 3 4 લખું છું ઇન્ટીજર. So that 1 2 3 4 means that total number is 1 2 3 4. So there you can't segregate that number 1 2 3 and 4. If you are dividing that numbers, means 1 means this is 1, doesn't mean that this is called 1 2 3 4. So 1234 એક નંબર છે તો 1234 ને તમે 1 એકડો અલગ બગડો અલગ તગડો અલગ ચોકડો અલગ ના કરી શકો. કેમ? કારણ કે because the whole 1 2 3 4 it's called whole number. ઓકે, એ હોલ નંબર છે એને તમે અલગ ના કરી શકો. પણ જે સ્ટ્રિંગ છે, જે GCPL જે લખેલું છે, so that GECPL, so there is a meaning of G, there is a meaning of E, CPL, so તમે ત્યાં ઇટરેટ કરી શકો. ઓકે, so that's why string is can be iterative. ઓકે, તો બેસિકલી તમારું જે લિસ્ટ ટપલ એન્ડ સ્ટ્રિંગ ની અંદર તમે ઇટરેશન કરી શકો. તો હવે આની અંદર ને C ની અંદર થોડો ઘણો ફરક છે. C અને આની અંદર કેમ ફરક છે? C ની અંદર શું કરતા હતા તમે? So you are taking one value call I તમે લેતા હતા અને I ને you will start with I is equal to 1 to n or 1 to 5. At 1 to 5 તમે જે લો છો તો it will start iterating from 1 to 5 or 1 to 10. So whatever the range you have given that, it will start iterating from that 1 to or 0 to that whatever last number is. But in this call for loop, how to use that for loop with that list tuple and called that string, that is a different case. Okay, so means if we want to use for that particular thing which we are using in C ની અંદર જો તમે યુઝ કરતા હતા કે 1 થી લઈને 5 સુધી કરવું છે, એ બી થઈ શકશે, પણ it can be used in while case. ઓકે, while ની અંદર તમારું થઈ શકશે. અને આ for માં શું છે, મીન્સ for loop ની અંદર બેઝિકલી તમારે શું કરવાનું છે કે it will take individual value from that list અને એ તમને ચેક કરવા આપશે. મીન્સ તમને સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું તો હા, સપોઝ એક ક્લાસની અંદર 60 છોકરા છે, તો 60 છોકરાઓ જે છે એ 60 છોકરાઓ વારાફરતી જો મારે એમને કોલ કરવા છે 60 છોકરાઓને. ઓકે, સો શું કરીશ, એક પહેલો છોકરો ઉભો કરીશ, બરોબર, બીજો ત્રીજો ચોથો પાંચમો, એટલે 60 સુધી હું કરીશ. ઓકે, તો બેઝિકલી એ શું કરશે કે આઈ એમ ટેકિંગ everyone from the class and I am using that, means I am calling that particular students, and that particular student has its own name, its enrollment number, its age, એનું જે કહી શકાય કે દરેક જે એના શું કહેવાય ફીચર્સ જે છે એ ફીચર્સ બેઝિકલી કહી શકાય કે જે વેલ્યુઝ છે એની દરેક જે એ તમે 1 by 1 સ્ટુડન્ટને કોલ કરીને બોલાવો છો એને. ઓકે, તો સેમ વે ફોર લૂપમાં બી એવું છે. ફોર લૂપ શું છે કે તમને પહેલા સેટ આપ્યો છે, એ સેટ એ લિસ્ટ એ ટપલ જે કહીએ છીએ ને એમાંથી તમે એક એક વ્યક્તિ એક એલિમેન્ટ તમે બોલાવો છો વારાફરતી. ઓકે, તો મોસ્ટલી તમારું આ બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જનરલી આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, સી સાથે પોતાની કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો ફોર લૂપને આપણે જનરલી I is equal to less than and I plus plus એ તમે મગજમાં તમારું ફિટ હોય એમ સી ફોર લૂપ. પણ આની અંદર થોડું ડિફરન્ટ છે પાયથન ઇન ધ ફોર લૂપ. સો ફોર લૂપ ઇઝ બેઝિકલી યુઝડ વિથ that called list tuple and string. ઓકે, કેવી રીતે યુઝ કરશું તો આપણે જોઈએ. તો એનું બેઝિકલી સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે છે તો તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે. પહેલા શું લખવાનું, એનું નામ કે જે ફોર VAL means values, whatever elements in sequence. So two things required, value in sequence. So for જે છે for છે એ સિન્ટેક્સ નો પાર્ટ છે.
ઓકે સો ફોર તમારે કોઈના જોડે શું કહેવાય રિપ્લેસ ના કરી શકો તમે ફોર ની જગ્યાએ તમારે બીજું લખવું હોય તમે ના લખી શકો તો સેમ વે ઇન અને આ ફોર આ બંને છે there is a part of your syntax so this is called value val and this is called sequence this can be anything ઓકે આ જે વેલ્યુ છે ને સિક્વન્સ છે એ કંઈક અલગ હોઈ શકે ઓકે તો આની અંદર ખાસ આ જે સિન્ટેક્સમાં ધ્યાન રાખવાનું છે ફોર વેલ્યુઝ ઇન સિક્વન્સ એટલે મીન્સ સપોઝ સાદી ભાષામાં બોલું તો કોના માટે કે ક્લાસમાંના છોકરાઓ હું એમ સિમ્પલ કહું ક્લાસમાંના છોકરાઓ જે છે એ આપણે કહીએ તો ક્લાસમાંના છોકરાઓ મીન્સ ફોર એવરી સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ક્લાસ આપણે એવી રીતે કે ને ફોર એવરી સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ક્લાસ એટલે દરેક સ્ટુડન્ટ્સ માટે હું જે કહીશ કોઈ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતો હોય તો ફોર એવરી સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ ટેક એ અસાઇનમેન્ટ એવી રીતે કહીશ અસાઇન નંબર 3 તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ જે ઇંગ્લિશમાં બોલ્યો સિમ્પલ ફોર એવરી સ્ટુડન્ટ ઇન ક્લાસ તો એવરી સ્ટુડન્ટ મીન્સ એવરી સ્ટુડન્ટ ની જગ્યાએ જે વીએ લખ્યું that can be every student and in the class so class may be sequence કારણ કે ક્લાસ ની અંદર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે and that sequence may be of list tuple and string આ ત્રણ વસ્તુ હોવી જોઈએ list tuple and string હવે એના પછી તમે જોશો કે એક સેમિકોલન આવશે કોલન આવશે કોલન પછી તમારે આવશે ઇન્ડેન્ટેશન આવશે અહીંયા તમારે ટેબ મારવો પડશે અહીંયા ઓકે સો there is one indentation બરોબર અને પછી તમારું શું થશે બોડી ઓફ ફોર સો આ બોડી કોઈ કશું બી હોઈ શકે જે તમારી ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય ઇન્સ્ટ્રક્શન તમારે અહીંયા એક્ઝિક્યુટ થશે ક્લિયર તો સેમ વે યુ કેન એક્ઝિક્યુટ ધેટ થિંગ આની અંદર તમારો એનો જે ફ્લો ચાર્ટ જોશો તો તમે આ રીતે જોશો ફોર ઈચ સિક્વન્સ એટલે શું કરશે તમારી જે સિક્વન્સ છે એની દરેક આઈટમ 1 બાય 1 એની અંદર આવશે એ આઈટમ ક્યાં સુધી રિપીટ થશે કે જ્યાર સુધી તમારી લાસ્ટ આઈટમ નહીં આવે ત્યાર સુધી એક એક સ્ટુડન્ટ સુધી તમારી ઇન્ફોર્મેશન પહોંચે નહીં ત્યાર સુધી આ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ તમારી કન્ટિન્યુઅસ છે સો ધીસ ઇઝ લૂપ ધીસ ઇઝ ફોર લૂપ આ તમારી આ ફોર લૂપ છે બેઝિકલી ઓકે એન્ડ એ ફોર લૂપ ક્યારે ક્લોઝ થશે કે જ્યારે યુ આર રીચ ટુ ધી લાસ્ટ આઈટમ જ્યારે છેલ્લી આઈટમ તમારી પતી જશે છેલ્લા સ્ટુડન્ટ સુધી છેલ્લી વસ્તુ સુધી તમારું કામ પૂરું થશે ત્યારે શું થઈ જશે તમારી લૂપ તમારી ત્યાંથી એક્ઝિટ થઈ જશે ઓકે ત્યાં લૂપ તમારી એક્ઝિટ થઈ જશે ક્લિયર તો આ રીતે તમારા જે છે ફોર લૂપ બેઝિકલી એક્ઝિક્યુશન થતું આ મેન છે પોર્શન આ જે પોર્શન છે મેન છે તમારો ફોર લૂપ નો કે જેની અંદર તમારું કામ થતું હોય છે તો હવે એક્ઝામ્પલ વાત કરીએ તો તમે એક્ઝામ્પલ જોશો એક્ઝામ્પલ સમજી લો પછી એને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો એક્ઝામ્પલમાં જોશો ઇટ્સ નંબર્સ આઈ હેવ ગિવન સો વોટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લિસ્ટ ટપલ ઓર સેટ વોટ ઇઝ ધીસ થિંગ આ શું છે લિસ્ટ છે ટપલ છે કે સેટ છે List. okay so this is list is given called 6 5 3 8 4 2 5 4 11 so what you need to do is in this program says that you need to do the summations of all these elements given in the list so what we will do is initially we'll declare that sum is equal to 0 so initial sum 0 tame le lido then what we'll do is we'll do the for loop iteration start with the values in the numbers so this is called values this is any variable this is not required that val should be written there it can be anything it is called val it is called whatever name you want to write you can write in this val variable okay from the numbers so this is called numbers numbers mathi tamare a values tamari levani che that numbers it is already given as in form of list so it will pick one and one values from the number and what it will do it will put into values every time શું કરશે નંબર્સ માંથી એક વેલ્યુ લેશે અને val નામના વેરિયેબલ માં પુટ કરશે so initially val is nothing right when for loop doesn't start at that time the value of val variable is nothing okay when for loop starts first iteration is going on the first iteration વખતે શું થશે કે val ની અંદર શું વેલ્યુ હશે 6 હશે first initial 6 હશે જ્યારે સેકન્ડ જ્યારે એક્ઝિક્યુશન થશે ત્યારે 5 આવશે જ્યારે થર્ડ એક્ઝિક્યુશન થશે ત્યારે 3 આવશે so the value of that val variable is going to be changed in every iteration ખ્યાલ આવે છે યાર હું જે કહેવા માંગુ છું
કે દરેક ઇટરેશન ની અંદર તમારી જે VL નામનો વેરિયેબલ છે એની અંદર વેલ્યુ શું થશે ચેન્જ થતી જશે પહેલા 6 આવશે પછી 5 આવશે 3 આવશે 8 4 2 5 4 11 છેલ્લી વેલ્યુ આવશે ત્યારે તમારી ફોર લૂપ ઓટોમેટિકલી ક્લોઝ થશે કારણ કે એ શું ચેક કરશે કે VL ની અંદર કશું નથી જ્યારે લાસ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે કે VL નો કશું નલ આવશે કારણ કે અંદર કશું છે જ નહીં કારણ કે છેલ્લો 11 આવી ગયો એના પછી કશું છે જ નહીં એટલે શું કરશે ત્યાં તમારી ફોર લૂપ ત્યાં એક્ઝિસ્ટ થઈ ઓકે તો એવરી ટાઈપમાં જ્યારે VL ની વેલ્યુ આવશે ત્યારે ની બોડીમાં શું લખીશું બોડીમાં લખીશું કે સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ VL ઇનિશિયલી સમ શું છે તમારો 0 છે તો 0 ઇનિશિયલ ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થશે તમારો ફર્સ્ટ શું છે 6 0 + 6 થશે તો તમારો 6 સમ શું બની ગયો અહીંયા ઇક્વલ ટુ 6 થઈ જશે બરોબર આ તમારો 6 થઈ જશે તો સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે ઇટરેશન થશે ત્યારે સમેશન તમારો 6 રહેશે અને ફરીથી વેલ્યુ અંદર નંબર્સ ની અંદર નંબરમાં વેલ્યુ એક નીકળશે બહાર એ 5 આવશે એ બરોબર નંબર છે ફરીથી જ્યારે સેકન્ડ જ્યારે ઇટરેશન થશે સેકન્ડ ઇટરેશનમાં શું થશે સો ઇટ્સ કોલ્ડ સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ વેલ્યુ ની અંદર શું થશે ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 કારણ કે સમેશન 6 છે 6 પ્લસ નાઉ all that 5 value will come so 6 plus 5 તમારો આન્સર શું આવશે 11 બરોબર તો સેકન્ડ ઇટરેશન માં તમારું 11 થયું હવે સમ તમારો 11 થઈ ગયો થર્ડ ઇટરેશન માં શું થશે 3 VL ની અંદર તો થર્ડ અહીંયા આવી ગયો અરે થર્ડ અહીંયા આવ્યો એટલે ફરીથી ઇટરેશન માં શું થશે કોલ 11 plus 3 so answer it will be 14 okay so તમારો સમ હવે શું થઈ ગયો 14 થઈ ગયો then next iteration ની વાત કરીએ તો next iteration માં શું હશે 8 આવશે 8 અને 14 તમારો તો સેકન્ડ 22 આવશે 22 ની અંદર ફરીથી 4 એડ થશે પછી 2 એડ થશે 5 એડ થશે 4 એડ થશે અને 11 એડ થશે જ્યારે 11 એડ થશે ત્યારે અહીંયા જે છેલ્લો જ્યારે એડિશન થઈને તમારો સમ બનશે એ વખતે તમારું સેકન્ડ જ્યારે ચેક કરશે ત્યારે this value is not present if this value not present એના પાછળ કોઈ વેલ્યુ જ નથી ત્યારે this for loop will be તમારું આ જે for loop છે એનું એક્ઝિક્યુશન તમારું ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે so this will close over here અને ફરીથી તમારું એક્ઝિક્યુશન તમારું નેક્સ્ટ ઇટરેશનમાં મીન્સ નેક્સ્ટ એક્ઝિક્યુશન સમમાં જતું રહેશે તો આ બધું પત્યા પછી મીન્સ અહીંયા તમારી લૂપ આખી કન્ટિન્યુઅસ છે અહીંયા ફર તમારી લૂપ અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ અહીંયા રોટેશન થયા રાખશે અહીંયા ગોળ ગોળ ફર્યા રાખશે ક્યાર સુધી ત્યારે આ વેલ્યુ તમારી પતે નહીં ત્યાર સુધી ઓકે જેવું વેલ્યુ પતશે ત્યારે અહીંયા પ્રિન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે સો પ્રિન્ટ ધ સમ ઇઝ સમ તો જે છેલ્લો સમ આવશે એ અહીંયા તમારો પ્રિન્ટ થશે ઓકે તો આ રીતે તમારું આ બેઝિકલી કહી શકાય એક્ઝિક્યુશન તમારું ફોર લૂપ નું થશે ઓકે તો આમાં કોઈને કઈ ખ્યાલ ના આવ્યો હોય આપણે એનો પ્રેક્ટિકલ દેખીએ જ છે આમાં કોઈને ખ્યાલ ના આવ્યો હોય જે સમજાયું એક્ઝિક્યુશન એમાં ના ખ્યાલ તો પૂછી શકાય છે ખ્યાલ ના આવે એક્ઝિક્યુશનમાં ક્લિયર એવરીવન ઓકે તો તમને યસ સર ઓકે તો હું તમને સ્ક્રીન શેર કરું છું તમારા જોડે જે આપણે સ્ક્રીન શેર કરીશ ઓકે સ્ક્રીન દેખાય છે તમારી Yes, sir. okay so if I run this code that directly it will print the sum is 40 so આ બધાનો સમ તમારો શું થઈ ગયો 48 થઈ ગયો okay so if we know that the sum is 48 but individual execution need not be because print it outside the print ને તમારા ફોર ની બહાર છે this print is inside ની અંદર તો એના અંદર મૂકવા માટે શું કરવું ફોર લૂપ ની અંદર પ્રિન્ટ કરવા માટે શું કરવું પડશે આન્સર હા કોઈ અવાજ આવતો નથી કોઈ શું કરવું પડશે
સર અવાજ તમારો કપાય છે ને મને સંભળાતું નથી સર, શું કહો છો? સાઈડ અવાજ નથી આવતો મને. પાર્થ અને ધાર્મિક સર તમારો અવાજ કપાય છે સર. Sir, you are not audible clearly. ये आवाज भी नहीं आ रही क्या? સર अच्छा, શું કહો છો સર તમે? ફોર લૂપ ની અંદર તમારે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લઈ જવું હોય ત્યારે એકચ્યુઅલી પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ બહાર છે, રાઈટ? પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ કેમ એક જ વખત પ્રિન્ટ, કારણ કે ફોર લૂપ ની બહાર છે એટલે સિંગલ ટાઈમ. જો ફોર લૂપ ની અંદર લઈ જવું તો શું કરવું પડે? સર રિટર્ન હજી અવાજ કપાય. હવે ક્લિયર આવે છે મારો અવાજ? યસ હા સર. Yes, sir. ઓકે, હવે પ્રિન્ટ ફંક્શન સપોઝ ફોર લૂપ ની અંદર લઈ જવું છે, એવરી ટાઈમ એક્ઝિક્યુશન મારે એને પ્રિન્ટ કરવું છે, તો શું કરવું પડશે? રિટર્ન સર. નો, સિમ્પલ ફોર લૂપ ની અંદર લઈ જવું છે મારે પ્રિન્ટ ફંક્શન ને. સર આઈડેન્ટિટેશન મૂકીને પછી પ્રિન્ટ. Right, very good part. Just we need to put indentation on the print. So basically for loop ની અંદર રહી જશે. Okay, so now if I execute that code, so you can see that indentation indent does not match any other indentation level. Just a second. તમે જોઈ શકો છો કે એવરી એક્ઝિક્યુશન તમને અહીંયા દેખાય છે. ફરીથી રન કરીશ, તમને બધા એક્ઝિક્યુશન વન બાય વન દેખાશે. શું એક્ઝિક્યુશન થયા છે? સમ ઇઝ 6, સમ ઇઝ 11, સમ ઇઝ 14, સમ ઇઝ 22, 26, 28, 33, 37, 48. એવરી ટાઈમ જ્યારે લૂપ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે તમારી એ અંદર વાળું સ્ટેટમેન્ટ વન બાય વન એક્ઝિક્યુટ થશે. પહેલામાં શું થશે? 0 + 6 નો સરવાળો 6 થશે, પછી 6 + 5 11 થશે, 11 + 3 14 થશે, 14 + 8 તમારું 22 થશે. એ રીતે તમારું વન બાય વન એક્ઝિક્યુશન થશે. તો તમે જોઈ શકો કે અહીંયા વારાફરતી તમારું એક્ઝિક્યુશન થશે. હવે બેઝિકલી જનરલી શું થતું હોય છે કે આપણે કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુઝ તમે લેતા હોય યુઝર જોડેથી, તો એ તમને એક્ઝેક્ટલી ઇનપુટ હોય તમને ખબર નથી હોતી. તો બેઝિકલી આપણે શું કરીએ છીએ, સપોઝ ઇનપુટ માંથી ઇનપુટ લઈએ, ઇનપુટ લખીએ છીએ કે એન્ટર ધી કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુ. તો કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુ ઇનપુટ લો. અહીંયા આપણે શું કરીશું? કયો કોડ આવશે? સ્પ્લિટ. સ્પ્લિટ કરી અને આપણે ને બ્રેકેટ કરીશું. બ્રેકેટ કર્યા પછી અંદર આપણે લખીશું કોમા. આપણે કોમા સેપરેટેડ વેલ્યુ 1, 2, 3, 5, 6 તમે જે વેલ્યુ નાખો એન્ટર મારે એટલે શું થશે? સોરી, હા, so value is still in the called called string format, so we need to convert into integer. So every value should be converted to integer. So whatever value is coming over here, val, it is in form of string, so that should be converted into integer. You can convert into integer. If you run the code 1, 2, 3, 4, 5, you'll see that the summation is called 1 + 3 + 6 + 11 + 15. Okay, એક તમારો summation ત્યાં થતો જશે. So here you can't define that how many input is given. So 1 and 2 આપણે શું થશે? 1 and 2 નો સરવાળો થશે. તો લૂપ બે વખત જ રન થાય. તમે જોશો સિંગલ ખાલી 1 લખીશ તો ખાલી 1 નો જ તમારે ઇનપુટ હશે. તો sum is 1. So we don't know how many user inputs are coming from the user side. So that's why we require the for loop. અત્યારે જે તમને જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું એમાં તમારે લિસ્ટ બનાવીને આપ્યું હતું, તો સીધો તમે સરવાળો કરી જ શકો કે તમે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ લો, સેકન્ડ એલિમેન્ટ લો, થર્ડ એલિમેન્ટ લો, ફોર્થ એલિમેન્ટ લો. એલિમેન્ટ લેતા તમને આવડે જ છે એની અંદર. સપોઝ કે તમારે નંબર્સ માંથી એલિમેન્ટ લેવા છે તો તમે જે આપણે ખ્યાલ છે સ્ક્વેર બ્રેકેટ કરીને તમારે તમે ઇન્ડેક્સ કરતા હતા, ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ, સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ, તો ઇન્ડેક્સ થી તમે એના નંબર તમે લઈ શકો અને દરેક ઇન્ડેક્સ તમે સરવાળો કરી શકો. પણ
તમને ખબર હોય તો કે ભાઈ 5 વેરિયેબલ છે કે 10 નંબર છે, તો તમને ખબર નથી કેટલા છે અંદર, તો તમે એ માટે ફોર લૂપ યુઝ કરશો. તો બેઝિક તમે જોઈ શકો કે આ બેઝિકલી ફોર લૂપ માટે આપણે જોયું. ઓકે, તો આ રીતે તમે એની અંદર ફોર લૂપ તમે કરી શકો છો. ખાલી એક ફંક્શન ફોર લૂપ નું રહી જાય છે એની અંદર, એ છે બીટ ફંક્શન. તો જે range ફંક્શન છે બેઝિકલી શેના માટે છે કે ઇફ યુ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇઝ ધ રેન્જ ઓફ ધેટ, ઓર ઇફ વાન્ટ ટુ ડુ ધી ઇટરેશન ફોર પર્ટિક્યુલર રેન્જ, તો તમે જોઈ શકો મેં તમને જોડે સ્ક્રીન શેર કરી છે. તો એ શું કરશે, ઇટ વિલ જનરેટ ધી રેન્જ. તમે જે રીતે આપણે તમને કહ્યું ને કે ફોર લૂપમાં યુઝ કરીએ છીએ કે 1 to 10 સુધી, તો 1 to 10 નંબર જનરેટ કેવી રીતે કરો કે એક લિસ્ટ બનાવી દો 1 to 10 સુધીનું તો ચાલે, બરોબર. 1 to 10 સુધીનું લિસ્ટ બનાવી દો, પછી 1 આવે, પછી 2 આવે, 3 4 5 6 7 8 9 10. અને બનાવવું કેવી રીતે, એવરી ટાઈમ તમે ના બનાવી શકો, કારણ કે તમારે સપોઝ એ લૂપ 5 વખત રન કરવાની હોય, 6 વખતે રન કરવાની હોય, 10 વખતે રન કરવાની, તો દર વખતે લિસ્ટ કેવી રીતે બદલવું? તો લિસ્ટ બદલવા માટે the range function, this is called range 10. So this range function will generate the numbers from 0 to 9. इस ક્યાંથી 0 થી 9 સુધીનું તમારું લિસ્ટ ક્રિએટ કરશે. કેવી રીતે કરેક્ટ કરશે કે રેન્જ this is called start, stop, step size. સપોઝ કે તમારે બે ના સ્ટેપ સુધી તમારે સ્ટાર્ટ કરવું છે તો 0 2 4 6 8 એ રીતે બી સ્ટાર્ટ થશે, બરોબર. તો તમારો સ્ટાર્ટ નંબર 1 છે તો 1 થી તમારે બે ના સ્ટેપમાં લઈ જવું છે તો 1 પછી 3 પછી 5 પછી 7 એવી રીતે સપોઝ તમારે 15 સુધી જવું છે તો 15 સુધી બી લઈ જશો. અહીંયા તમે જોઈ શકો કે this range function will what to do, it will create the range, but if you want to create a list of that, suppose હું રેન્જ ખાલી 10 કમાન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરું છું આની પર સિમ્પલ, ઓકે તમને શેર કરું એટલે કે તમારો ક્લાસ છે 12:30 અત્યારે? No, sir. 1 PM. 1 વાગે ને 2 મિનિટ તમારો એક્સ્ટ્રા લઈશ ખાલી, તમારો જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ 2 મિનિટ ખાલી એક્સ્ટ્રા લઈશ. 15 મિનિટ જ થઈ ગઈ છે તો વધારાની 2 મિનિટ. સપોઝ કે અહીંયા કોડ એક્ઝિક્યુટ કરું છું રેન્જ 10, તો રેન્જ 10 તમને દેખાય છે કે રેન્જ 10 શું બેઝિકલી પ્રિન્ટ કરશે. તો this if you do the print function of range 10, so it will do nothing, so it will only print that range 0 to 10. Okay, so this function only called the means called only method, or we can say this called prototype of what needs to be inside that. એ પ્રોટોટાઇપ ક્રિએટ છે કે એ બેઝિકલી શું 0 to 10 પણ વેલ્યુ હજી સુધી આવી નથી. so the value should be come if you write that list, so write the list like that. If I write list range 10, then it will automatically generate the list of 0 to 9. તમને દેખાય 0 to 9 નું લિસ્ટ જનરેટ થઈ ગયું સાથે સાથે. ઓકે, તો હવે તમે શું કરી શકો, હવે ફોર લૂપ તમે ક્રિએટ કરો અને ફોર લૂપ સીધી જ તમે આવી રીતે પ્રિન્ટ કરો. સો 1 by 1, સપોઝ if I am writing for loop of value means element in list of range of 10, and after that I put colon, and after colon if I put the body of that, then body of that will print the only values, whatever element is that it is printed. So I run this code, what it will do, it will simply print 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That range can be anything from starting on 1, it will end up to 15, and in step of 2 we can see 1 3 5 7 9 11 and 13. So 15 won't come in the picture, 15 છેલ્લો 15 થી ઓછા. ઓકે, આ રીતે તમારું લિસ્ટ તમે કોઈ બી ક્રિએટ કરી શકો છો. તો ફોર લૂપ ની અંદર બી તમે એ રીતે કરતા હતા કે 1 થી સ્ટાર્ટ કરો, અને એવરી ટાઈમ એ શું કરશે, એ લિસ્ટ કેવું બનતું હતું કે એવરી એક્ઝિક્યુશન ઇઝ ધેર, એવરી મતલબ 0 1 2 3 4 5 તમે એને સ્ટેપમાં ના કરી શકતા, એને તમે સ્ટેપમાં બી તમે પ્રિન્ટ કરી શકો નંબર્સ. ઘણું એડવાન્સ છે તમારું નોર્મલ સી કરતા. ઓકે, તો આમાં કોઈને ડાઉટ છે ફોર લૂપ ની અંદર આજે? No, sir.
Clear? No, નો sir. સર No, sir. ક્લિયર Yes. ક્લિયર. ઓકે ઓકે, તો ખાલી આની અંદર એક વસ્તુ છે કે ફોર લૂપ તમે લખી, તો ફોર લૂપ ની સાથે એક એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ બી આવશે. The else statement, what it will do, else will print. Suppose if I do the print of that, what it will print? When it will be printed? When the loop is finished. When loop is finished, then it will print nothing. Suppose if I am writing nothing is left. If I put that, if I run this code, then last it will print nothing is left. So else is it goes into else when the list is finished. When list finish, it will print nothing is left. Okay, so clear? Yep. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, તો sir. આપણે આજનો સેશન તમારો અહીંયા એન્ડ જ કરી દઈએ. ઓકે, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને WhatsApp બી કરી શકો છો. ઓકે, સો have a nice day. Goodbye to all. Let me see, only 14 people are there.